Mata, Pita, Guru, Devam. One of the famous phrases from Sanskrit. Sometimes we may think, why Guru, teacher, is coming before God? In a single sentence, I can say that teacher is the way to God. We have our visible gods, our parents. Then, when we are growing up, our teachers, they are leading us to God through education. In this special day, in this special occasion, I would like to congratulate all my teachers, those who are rendering their wonderful service in this pandemic situation to the development of our loving students. In different mode, they are rendering their service from their home, online classes. Sometimes they are spending more time to prepare their classes to reach out the students. Without any doubt, I can say that teaching is a noble profession. But sometimes it's changing here and there because of some political scenario. I am remembering in my childhood, suppose if I got a punishment from my teacher, I was so much of afraid to inform my parents because they are sure I did some mistake in school. So surely they will also give some punishment to me. The situation, everything is changed now. In a school, if suppose some severe reason, some teachers are changing their face to their students, the very next moment, the parents will be there in front of the office. They are ready to question our teachers. What mistake my child did? The serious issue is not that the parents are coming with their children to question the teacher. As we know, students also listening what the parents are telling to the teachers. They are arguing, questioning, so many things are going on. It's sure that the particular student will not obey the teacher. They don't have any respect. The situation must change. Teachers are giving punishment. It's not, we cannot call it a punishment. They are correcting the students. It's not for their personal glory. It's for the development of a particular student. There is no doubt. Because in this corona season, the pandemic situation, the parents are aware of how much difficult to handle your kids at home. In a classroom, minimum 25 to 30 students are there. Teachers struggling to handle each child. September 5, it is not only the day to remember and celebrate for the teachers. Throughout our life, we should remember and respect our teachers. According to Gandhian concept, the education is the whole round development of body, soul and mind. Surely our teachers are there to encourage, help us to develop our minds, body and soul and to our final destination. Once again, I wish you happy Teachers' Day. Surely we are there to support you, to encourage you. Thank you, dear teachers, students and my dear parents. அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம். முதலில் என் உயிரினும் மேலான அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விளக்கின் ஒளியால் எவ்வளவு தூரம் இருட்டு அகற்றப்படுகிறதோ அதேபோல் ஞானத்தின் வழியால் மாணவர்களின் கல்லாமையை அகற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களை கௌரவிக்கும் நன்னாள் இது. ஆம், இன்று ஆசிரியர் தினம். இன்று நாம் நமது ஆசிரியர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். And now a loving word of hearty welcome from the heart is the sweetest of all things in life. A smile that radiates love to people around. It makes everyone happy. With love and happiness, we would like to garland you with sweet loving words of welcome. May I invite Mrs. Satya, non-teaching staff of our school, to invite the viewers. அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கு எமது அன்பான வணக்கம். இன்றைய தினம் ஒரு நல்ல ஆசிரியராக தமது இறுதி காலம் வரை வாழ்ந்து காட்டி மாபெரும் தத்துவ மேதையாக விளங்கிய
நம் பாரத நாட்டின் 2வது குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 5ஆம் நாள் ஆசிரியர் திருநாளாக ஒவ்வொரு வருடமும் இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஒழுக்கம், பண்பு, ஆற்றல், ஊக்கம், தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, பொது அறிவு என அனைத்தையும் சிறந்த முறையில் மாணவர்களுக்கு கற்பித்து ஒரு உண்மையான வழிகாட்டியாக விளங்குபவர் ஆசிரியர். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த லட்சியமுடைய ஆசிரியர்களை கௌரவிக்கும் பொன்னான நாள் இன்று. இந்த கொரோனா நோய் தொற்று கால சூழ்நிலையிலும் மாணவர்கள் கல்வி கற்று மேன்மையடைய வேண்டும் என்ற உயர்ந்த லட்சியத்துடன் நம் பள்ளியில் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களும் பல சிரமங்களுக்கிடையே இணைய வழி மூலம் மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எளிமை, நேர்மை, பொறுமை, மேலும் பல சிறப்புகளுக்குரிய நம் சிறப்பு விருந்தினர்கள் ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜோபி ஜோன் சிஎஸ்டி ப்ரொவின்ஷியல் சுப்பீரியர் அவர்களையும், டீச்சர் எஜுகேட்டர் திரு சூசை ரத்னம் அவர்களையும், கரூர் சென்ட் தெரசா பள்ளி முதல்வர் அருட்சகோதரி லீமா சுமதி அவர்களையும், சென்ட் மேரிஸ் பள்ளி முதல்வர் அருட்சகோதரி குயின் மேரி அவர்களையும் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்தபடியாக நம் அனைவரையும் சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நம் பள்ளி முதல்வர் அருட்தந்தை பினு கே ஜோசப் அவர்களையும், செயல் வல்லவர்களான அருட்தந்தை ஜோசப் மற்றும் ஜினிஷ் அவர்களையும் வருக வருக என அனைவரின் சார்பாக வரவேற்கிறேன். மாணவர்களின் நலனில் பெற்றோர்களுக்கும் பங்குண்டு என்பதை மிகச் சிறப்பான முறையில் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் நம் மாணவ செல்வங்களின் முதல் ஆசிரியராக இருந்து அவர்களின் அனைத்து வித நலன்களில் அக்கறை செலுத்தும் அனைத்து பெற்றோர்களையும் வருக வருக என உளமாற வரவேற்கிறேன். ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து வித முயற்சிகளுக்கும் பெற்றோர்கள் முழு ஒத்துழைப்பும் பேராதரவும் நல்குமாறு இத்தருணத்தில் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒருமுறை லிட்டில் ஃப்ளவர் குடும்பத்தின் சார்பாக ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தங்களுடைய இந்த இனிய வரவேற்பின் வார்த்தைகளுக்கு நன்றிகள் பல. The best kind of people are the ones that come into your life and makes you see the sun where once you saw the clouds. We have one such personality here to make our life meaningful through his words. Yes, now may I invite the chief guest, Dr. Joby John Edamuriel, CST, Provincial Superior of St. Thomas Province, Kozhikode, to address the viewers. Respected principal, dear fathers, the most important attraction of this day, my dear respected teachers, parents and my dear students, a very good morning to you all. COVID-19 has locked us, but our mind cannot be locked. We have many ways to meet and interact. However, I pray, may Almighty God save us from this pandemic corona so that we can have our normal life. Teachers' Day is celebrated every year on September 5th to honor our teachers and recognize their contributions to education and development. Teachers' Day was first celebrated in 1962, the year when Dr. Radhakrishnan became the second president of India. Teachers' Day aims to value and acknowledge the contribution of all the teachers in shaping one's life. Nobody can inspire us as great teachers can. They seem to come along at just the right moment, at the right time, when we need them the most. The teachers show us things about ourselves we can't see. They see potential in us that others, including ourselves, cannot or won't see. Above all, they give us the courage to follow our own way with just enough guidance to show us that the impossible or what we perceive as impossible. I tell you a short story, an inspiring story of a boy called Les Brown, how great a teacher changed his life. Les Brown is one of the foremost motivational speakers of the world and a leader on self-improvement and goal setting. However, his childhood and his student life wasn't always the way for him. He was born in Liberty City, Miami, on the floor of an abandoned building. He has known struggle and hardship
in his entire life. He was a black man. Academically, Les was struggling student from the get-go. The story goes that during his school days, he was labeled educable mentally handicapped. That is, he is diagnosed as educable mentally retarded. He has noticeable delays in his learning skills. And when tested, he had an IQ between 50 to 75. Because of this, he was placed back from the 6th grade to the 5th grade. It is a humiliation for him. And more than that, to make matters worse, he had a twin brother who was exceptionally bright and gifted. And as such, Les Brown became commonly referred to by his peers as the DT, English alphabet, DT, the dumb twin. One day a teacher asked him to come up and solve a problem on the blackboard. But Les Brown refused, and he said that he cannot do it. Of course you can do it. The teacher responded encouragingly, "Young man, come up here and solve this problem for me." "But I can't," insisted Les. "I am educable mentally handicapped." As a reaction, the rest of the class erupted in laughter, because always his companions and classmates were ridiculing him or laughing at him. At that point, the teacher stepped out from behind his desk and looked Les Brown straight in the eye. "Don't ever say that. Don't ever say that again," he told him firmly. "Someone else's opinion of you does not have to become your reality. You have to think for yourself, and you have to create your future, your reality." My dear friends, Les Brown never forgot those words and spent the rest of his life overcoming incredible odds and pursuing his goals with passion and fervor. Time and time again, thanks to that teacher's powerful revelation, Les Brown has lived the phrase he is famous for all over the world. You have greatness within you. My dear friends, my dear children, my dear students, I tell you, you have greatness within you. It was a revelation by the teacher. This is what our teachers do. They help us to find out the hidden talent within us. Teaching is one of the most difficult careers which shoulders a very big responsibility. A teacher is not only responsible to impart education, but he or she also plays a major role in molding the future of the nation. The effort a teacher puts in to ensure that a child's mind shapes up the right way, it needs to be acknowledged. So my dear students, today we celebrate Teachers' Day. It's the day that you have to accept and recognize the great role played by your own teachers. After you are parents, they are the important figures in your life. Their commitment, their hard work, their patience, and the encouragement they give us in our life are very important. As students, as children, we may not understand the value of their accompaniment in our life, but as we grow in age, as we go forward, we understand the role of our teachers, the value of our teachers. And what we are today, it is because of our teachers. They have shaped us. They have molded our future. And we have to be always be grateful to our teachers, and we have to salute them. And my dear teachers, I respect you. I salute you for the noble work that you are doing for the humanity, for our nation, because when we have enlightened children, enlightened students, we have an enlightened community, a vibrant community, a rich and powerful nation. We thank you for your hard work.
I thank you for your commitment, especially on behalf of the management of Little Flower English Medium School, Kedur. I greatly appreciate the management for giving and imparting a good education for our students here, and your hard work and commitment and cooperation adds a beauty to our endeavor here. May God bless all of you to be the guide to every child that comes to you. Be an inspirer. Be an inspirer. Be a source of strength to them, a source of consolation. More important, help our students to find out the real potential, the real caliber that is within. Thank you so much. Once again, I express my gratitude to the management, especially to Very Reverend Father Binu, the principal of Little Flower English Medium School, Kedur, and Reverend Fathers and teachers for their commitment, and also for inviting me to speak on this beautiful day. May God bless all of you. Thank you. Thank you, Father, for your inspiring words. Dance provides numerous functions in a society. People experience dance in different ways and for many different reasons. Yes, here comes a dance performance by Saurishka. ஹலோ லைட் டெஸ்டிங் ஹலோ 1 2 3 ஹலோ யோ என்னையா குறகுறன்னு கேட்குது எதையாவது கொண்டாந்து கையில் கொடுத்து விட்டுறீங்க உங்கள் வாட்டில். வேட்டைக்காரன் பார்ட்டி நடத்தும் ஐயூப் நினைவு கோப்பை மகா நாட்டிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் விழா கமிட்டியார் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். வாழ்க்கை ஒரு போர்க்களம், வேட்டையாடி பார்க்கணும், போராடி வெல்லடா, போட்டி போட்டு கொள்ளடா, அடக்குதலை முடக்குதலை வேறறுப்போம், குருதி வளையில் போரிப்போம், பட்டா கத்தல் பாய்ந்திடுங்கள், ரணகல நொடிகள், எதிலுமே தோல்வி கூடாதடா, எமனையும் வெற்றி நீ கொள்ளடா, சாதனையிலே வேதனைகள் முடியும், வரும் தலைமுறை என் பெயரால் நிமிரும், வெல்வோமே வீழாமல். செட்டியார் போயிட்டாரா? Thank you, friend, for your flawless and rocking performance. Up next, we are here to enjoy an act performed by Danyashree. She acts like one of our teachers. Let's enjoy her performance. Hi cuties, good morning to all. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஸ்டூடெண்ட்? சாப்பிட்டீங்களா ஸ்டூடெண்ட்? எல்லாம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டீங்களா ஸ்டூடெண்ட்? எல்லாம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணவே எனக்கு நல்லா தெரியும். வெரி குட் குட்டீஸ். சரி, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? உங்களுக்கு பிடிச்ச என்ன ரைம்ஸ் பண்ணலாம்? Twinkle, 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 little star, how I wonder what you are. Up wonder goes like the diamond in the sky. என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் பாட்டு பிடிச்சிருக்கா? ஆமாம், என்ன முக்கியமான நாள் தெரியுமா? டீச்சர்ஸ் டே. இந்த நல்ல நாளில் வாழ்க்கையில் முன்னேற நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன். ஸ்டேவோ ஸ்டேஜஸ் ஸ்டே எஜுகேட்டட். Happy learning. Bye bye. Your act seems to be realistic and fun-filled one. Thank you, my dear. At this Reverend Father Pino, the correspondent, the staff and the students of Little Flower School,
I am glad to greet you all. A happy Teachers' Day. On this auspicious day, I wish all of you to have a heart free of sadness, a mind free of worry, a body free of illness, a spirit full of blessings, a life full of gladness. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire, says William Butler. In the world, wherever you find something extraordinary, you will find the fingerprints of a great teacher, because teaching is the art which awakens the natural curiosity of young minds. A teacher is like a candle who spent whole life in lightening many students' life, because teacher is a most responsible and respectable member of the society. The best teacher in the world don't give you the answer to your questions. Instead, they spark within you a desire to find the answer yourself. Let us remember, one book, one pen, one teacher can change the world. Why can't you and me can be that one teacher? Happy Teachers' Day. யானை இருந்தாலும் 1000 பொன், இறந்தாலும் 1000 பொன். பள்ளி செயல்பாட்டில் இருந்தாலும் செயலிழந்து இருந்தாலும் ஆசிரியர்களின் பணி அறப்பணியே. அதற்கு உன்னை அர்ப்பணி. வகுப்பறையோடு நமது கற்பித்தல் நின்று விடாமல் வாழ்க்கை பாடமாகட்டும், நமது வாழ்வு ஒரு சான்றாகட்டும். அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Dance is a historical, cultural and social product. It is a great tool for understanding. So I think you all are ready to visualize a dance program again. Yes, here comes our student Nikita to perform a dance program again.
Thank you, friend, for your dazzling dance and giving a lavish cultural extravaganza. As we know that World Teachers' Day is celebrated on 5th October, whereas we in India celebrate it on September 5 in honor of Dr. Radhakrishnan's belief that teachers should be the best minds in the country. Wishing you all a happy Teachers' Day. Teachers' Day is the occasion which shows the progress and focuses on the remaining challenges for the promotion of teachers' professions. As we are aware of that there are 17 Sustainable Development Goals brought out by the United Nations in the year 2012, in which there are more than 150 countries agreed upon on 17 important sustainable goals. And those goals were to be fulfilled by the year 2030. It was the fourth important goal which speaks about education or quality education. In that particular fourth important goal, the quality education recognizes teachers as the key to the achievement of Education 2030 agenda. The UNESCO, which comes out with a theme on Teachers' Day every year, has proposed a new theme for this year 2020 as Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future. The theme for this year speaks a volume how we as teachers have a great role in building the resilience and shaping the future of education. Why does it say leading in crisis? The COVID-19 has contributed substantially to the issues affecting overextended education systems worldwide. The challenges in the new normal are many, but one of the challenges that I think we need to reflect upon is teacher leadership. As teachers, one of the aspects that we need to build ourselves or reflect upon is teacher leadership. There are three aspects that this particular Teachers' Day calls us to reflect upon. The first important thing is classroom level leadership. The pandemic has pushed a lot of teachers to switch over to technology. One leadership we need to master is upskilling ourselves. There is an alarming report that 65% of the job skills that would exist in future is like when a student enters into a primary section today and completes his graduation, those 65% skills will be new skills. So as teachers, we need to uplift ourselves on three areas. The first one is to upskill ourselves. What does it mean? It means that we need to learn and teach additional skills. And the second important thing is that reskilling. There are a number of things that we need to add and learn new skills that are needed for our society. The third important thing is that downskilling, which means as students these days are very IQ oriented, there are a number of skills which are outdated. So we should be updating ourselves as far as new skills are concerned. The second aspect that I am going to talk about is school level leadership. As we are aware of, a teacher is not only has to be uplifting himself or herself as far as the quality of the students in classrooms, but also for the school as a whole. So what does a teacher have to do? The teacher's role or responsibility is that he or she has to perform the administrative and management tasks like attending clubs, attending committees, and even they should focus more on the students' interest. And the teacher is also an important role that he or she should play on developing the overall development of a school that we belong. And the third important aspect that this particular Teachers' Day reflects us or asks us to reflect on is community level leadership. What does it mean? It means that as teachers we need to work both for the progress of internal coherence and external coherence. To help achieve this particular thing, we need to work for our country's economic, cultural aspirations, and the learners need to empower themselves. So it is the teacher's responsibility who has to work hard in improving the students' overall development, so that we need to know or we will be knowing a lot of responsibilities. The third important aspect of that I want to reflect upon is community level leadership.
What does it mean? What does it mean community level leadership? As teachers, we need to work for the progress of both internal coherence and external coherence. To help achieve the deserving for our country, we need to work on as far as economic and cultural aspirations of our learners. So it is not only the teacher who has to work only in the classroom or for the school, but a teacher really has to work for the whole world or for our society. And I remember Dr. Sivan, the ISRO's chairman, in one of his interviews on Republic TV, came out saying that it is the young minds that I have faith in the country, and therefore as teachers, he doesn't have faith not only on students, but even on ourselves. It was H.G. Wells who once said, the teacher is a real maker of history. And I think if we become this crisis and reimagine the future of our students, this Teachers' Day 2020 celebration becomes more meaningful. So let's all work together for these three common aspects: classroom leadership, school level leadership, and society or community level leadership. Thank you so much. Happy Teachers' Day. கண்களுக்கு இனிமை தருவது அழகிய ஓவியம், அதேபோல் காதிற்கு இனிமை தருவது இனிமையான இசை. ஆம், இப்போது நாம் ஒரு அழகிய பாடலை கேட்க உள்ளோம். குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம், குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும், குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம், குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். அகரம் அறிவித்த ஆசானே, என் அறிவு கண்ணே நீர்தானே. அகரம் அறிவித்த ஆசானே, என் அறிவு கண்ணே நீர்தானே. கணிதம் கற்பித்த ஆசானே, என் கனவெல்லாமே நீர்தானே. கணிதம் கற்பித்த ஆசானே, என் கனவெல்லாமே நீர்தானே. குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம், குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும், குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம், குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். ஆசிரியர் பணி அறப்பணி என்று வாழ்ந்து காட்டிய ஆசானே, அறிவு ஆற்றல் அறம்பொருள் இன்பம் அனைத்தையும் கற்று தந்தீரே. ஆங்கிலம் கற்றோம், அறிவியல் கற்றோம், அகிலம் போற்றிட வளர்ந்தோமே. சமூகவியலில் சான்றோனாகி சமுதாய கடமைகள் சிறந்தோமே. உயிரே என் உயிரே, எனக்கு என்னை அறிமுகம் செய்தாய், உறவே என் உணர்வே, எமக்குள் உம்மை புதைத்து மகிழ்ந்தார். குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம், குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும், குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம், குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். உடற்கல்வி ஓவியம் இசையில் சிறக்க சிறப்பாக துணை நின்றீரே. உயிரும் உணர்வும் உள்ளமும் எல்லாம் நீங்காய் நிலை பெற்று நின்றீரே. இரண்டாம் பெற்றோர் என்றே அழைத்தோம், இருள் நீக்கி ஒளி தந்தீரே. இயலாதது இல்லை என்றாக்கி இமையை வெல்ல செய்தீரே. உயிரே என் உயிரே, எனக்கே என்னை அறிமுகம் செய்தாய், உறவே என் உணர்வே, எமக்குள் உம்மை புதைத்து மகிழ்ந்தாய். குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம், குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும், குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம், குருவிற்கே எங்கள்
எங்கள் தலை வணங்கும். அகரம் அறிவித்த ஆசானே இன்னறிவு கண்ணே நீர்தானே. அகரம் அறிவித்த ஆசானே இன்னறிவு கண்ணே நீர்தானே. கணிதம் கற்பித்த ஆசானே என் கனவெல்லாமே நீர்தானே. கணிதம் கற்பித்த ஆசானே என் கனவெல்லாமே நீர்தானே. குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம். குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். குருவிற்கே எங்கள் முதல் வணக்கம். குருவிற்கே எங்கள் தலை வணங்கும். தங்களின் ராகம் பொருந்திய இசை மனதிற்கு இன்பம் அளிக்கிறது. நன்றி. சிரிப்பும் மகிழ்ச்சியும் ஓர் இடத்தை மேலும் அழகூட்டும். நவரசத்தில் ஒன்றான நகைச்சுவை மனதை மகிழ்விக்கிறது. இப்போது நகைச்சுவையான நாடகம் ஒன்றை காணலாம். அன்பு பெரியோர்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்க சாலமன் பாப்பையா. இன்னைக்கு ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு நம்ம பள்ளியில் ஒரு அழகான விழா ஒன்று வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு சில நடிகர்கள்லாம் சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்ருக்காங்க. அவங்கள நான் தான் நடுவராக நின்று எல்லாத்தையும் பேச வைக்கணும். என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கேட்போம் வாங்க. முதல்ல யார் வர்றாங்கன்னா நம்ம பாக்கியராஜ் ஐயா என்ன பேசுகிறாருன்னு கேட்போம். அதாவது இந்த கொரோனா அதை பற்றி பேசணுன்னா ஏங்க அதை நாங்கள் சொல்கிறப்ப தாங்க நீங்கள் பேசணும். இல்லை ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படியே முடிச்சு வச்சுட்டு போயிடுறேனே. சரி என்னத்தையும் செஞ்சு தொலைங்க. அதாவது கொரோனாவை பற்றி பேசணுன்னா முருங்கைக்காய் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். முருங்கைக்காவை நிறையா சாப்பிட்டா என்ன சொல்ல வர்றீங்க? முருங்கைக்காவை நிறையா சாப்பிட்டா கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தலான்னு எனக்கு தோணுது. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை கீழே ஏதாவது யார்கிட்டையாவது சொல்லுங்கள். தம்பி நீங்கள் சொல்ல வந்ததை மட்டும் சொல்லுங்க, அதெல்லாம் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். அவ்வளோதான். அந்த டிவியில் ஏதோ போடுவாங்களே, விழித்திருங்க, விலகிருங்க, வீட்டிலே இருங்க, இது மூலம் மட்டும் செய்யுங்க, போதும், கொரோனா கட்டுப்படுத்திடலாம். அருமையான பாயிண்டாக இருக்கே. வேற யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். நம்ம சூர்யா தம்பி வந்திருக்காங்க, என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்போம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்க சூர்யா. இப்போ இந்த கொரோனாவை பற்றி என்ன சொல்லணும்னா, இது புதுசாக வந்த நோய். இதுக்கு வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் ஆஃபீஸ்னு லீவ் விட்டுருக்காங்க. இது விடுமுறை அல்ல. உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் காப்பாற்ற அரசு போட்ட உத்தரவு. இதை மட்டும் கடைப்பிடிச்சி நல்லா வீட்டிலே இருந்தீங்கன்னா கொரோனாவை கட்டுப்படுத்திடலாம். எனவே விழித்திருங்க, விலகி இருங்க, வீட்டிலேயே இருங்க. கரம் கொடுப்போம், அறம் செய்ய. நன்றி. தம்பி உங்கள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு தேவையான விளம்பரத்தில் இங்கே தான் சொல்லுவீங்களா? போயிட்டு வாங்க, போக. அடுத்ததாக யார் வந்திருக்காங்கன்னா நம்ம தலை அஜித் வந்திருக்காங்க. எல்லாரும் கை தட்டி அவரை வர வைங்க. வாங்க தம்பி வாங்க. அண்ணா எல்லாருக்கும் வணக்கம்ண்ணே. தம்பி வணக்கம்லாம் நல்லா தான் வைக்கிறாப்புல. சரி பேசுங்க தம்பி. அண்ணே அது இந்த கொரோனாவை பற்றி பேசணும்னா பேசுங்க தம்பி, என்ன நினைக்கிறீங்களோ பேசுங்க. ஒரு ஃபோர்ஸில் இருக்கீங்கன்னு தெரியுது, பேசுங்க. இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி கொரோனாலாம் வந்ததே இல்லைண்ணே. சரித்திரத்தை புரட்டி பார்த்தா நடுப்பக்கத்தில் நயன்தாரா போட்ட வச்சிருப்பியா? இல்லைண்ணே, நான் அதெல்லாம் விட்டுட்டேன். சரித்திரத்தை புரட்டி பார்த்தா அதில். சரி தம்பி ரொம்ப பதறாதீங்க, நல்ல பாயிண்டாக தான் இருக்குது. இதை நான் மற்றவங்கள்ட்ட எடுத்து சொல்லிடுறேன். நீங்கள் அடுத்து என்ன சொல்ல வரீங்க? எல்லோரும் சொல்கிறது தான், வெளுத்துருங்க, விலகிருங்க, வீட்டிலே இருங்க, அவ்வளோதானே. போயிட்டு வரேன், நன்றி. அருமையான பாயிண்ட்லாம் சொன்னாருப்பா. அடுத்து தலைன்னு ஒருத்தர் வந்துட்டா இவரு வந்து தானே ஆகணும். யாருன்னு கண்டுபிடிங்க. அவரு தான் வர்றாரு. வாங்க தம்பி, தளபதி விஜய். என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் என் அன்பார்ந்த ரசிகர் பெருமக்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம். தம்பி நீங்களும் வணக்கம் சூப்பராக வைக்கிறீங்களே, பேசுங்க தம்பி. என்ன பேசுறது? தம்பி இந்த கொரோனாவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஒரு குட்டி கதை சொல்லிட்டு போயிருங்க சார். தம்பி நீ கதை சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு யார்கிட்டையும் பொறுமை இல்லை. நீ வேறு ஏதாவது பண்ணு. அப்போ பாட்டா போய் பாடிட்டுமா? பாட்டா? சரி பாடு கேட்போம். Let me sing a குட்டி story, pay attention, listen to me. தம்பி நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன், பாடு. If
If you want take guitar and spend attention, leave it baby. ஓகே தம்பி, அடுத்த பாயிண்ட்டு. Life is very short நண்பா, always be happy. தம்பி சூப்பர் பாயிண்ட் தம்பி. அடுத்து பலவித problems will come and go, கொஞ்சம் chill பண்ணு மாப்பி. ஏப்பா தம்பி, அவன் காத்தடி காலத்திலே இங்கே வேக்குதுன்னு வெயிலில் உட்காந்துருக்கான், சில் பண்ண சொல்கிற. Oh, that was my குட்டி story. I was my குட்டி story. That was my குட்டி story. I was my குட்டி story. தம்பி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் சொல்ல போகிறோம். எதுக்கு இத்தனை தடவை கூவிட்டு இருக்கிறீங்க? நல்லா தான் இருக்குது, போங்க. ஜஸ்ட் ஆசம் ப்ரோ, சூப்பர். நோ டென்ஷன் பேபி. எல்லோரும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். விழித்திருங்க, விலகிருங்க, வீட்டிலே இருங்க, பத்திரமா இருங்க. வரட்டா? Reverend Father Binu, the principal, management, and respected teachers, it's a great pleasure and privilege for me to meet you all through this clipping. First and foremost, I wish you all a very happy Teachers' Day. I appreciate Father Binu, the principal, for his innovative way of wishing, honoring, and celebrating the Teachers' Day. Respected teachers, I would like to quote from Thirukkural, கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவர்க்கு மாடெல்லாம் மற்றவை எவை. Learning is wealth none could destroy. Nothing else gives genuine joy. The same Thirukkural we have taught many times to the students in our teaching profession. We advise them the importance of education and learning process. It's not only for your students. As a teacher, we have to update our knowledge every day. When we learn every day, our knowledge expands manifold and never gets depleted. Education means not only book knowledge but also moral values. My dear teachers, the author may die, but his book lives forever. Yes, you are the author of the students. Let the students read the beauty and goodness of life skills in your book. I know today the teaching profession is not a bed of roses. If at all you find roses, there will be thorns. So don't give up. Life is too short, so dare to be different. Let me conclude with my famous quote from Bible. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. The God of peace will be with us. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் வினு சக்கரவர்த்தி. இப்போ ஏன்டா நீ வந்திருக்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. எல்லாருக்கும் முதல்ல ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஆசிரியர் தினம் அதுமா கொரோனாவை நிறுத்தி மாணவரை திருத்தி ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு எப்படி படிக்க வைக்கலாங்கிறத யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த ஆசிரியருக்கு கொரோனாவை நிறுத்த 4 நச்சுன்னு ஒரு கருத்தை 4 பேர்கிட்ட போய் நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறேன். என் கூட நீங்களும் வாங்க. வர்றதுக்கு முன்னாடி மாஸ்கையும் க்ளவுஸையும் கட்டாயமாக போட்டுக்கிட்டு வாங்க. வாங்க போவோம். யார் இந்த தம்பி ரொம்ப நேரமாக ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு, அதுவும் கையில் ரோஜா பூவோட நின்றுக்கிட்டு இருக்கு? போய் என்னன்னு கேட்போம். கருத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். வாங்க தம்பி, யாருப்பா நீ? எதுக்குப்பா இங்கே நிற்கிற? சார் அவ்வளோ ரோஜா பூ மாதிரி இங்கே வச்சுருந்தேன் சார், தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க சார். தம்பி, ரோஜா பூ மாதிரி அங்கே வச்சுருந்தியா? முதல்ல நீ யாருன்னு சொல்லுப்பா. சார் நான் தான் சார் சிலம்பரசன். சார் என்ன போய் யாருன்னு கேட்குறீங்க சார்? சரிப்பா, இப்போ நீ என்னதான் சொல்ல வர்ற? சார் அவ்வளோ ரோஜா பூ மாதிரி இங்கே வச்சுருந்தேன் சார், தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க சார். ரோஜா பூ அங்கே வச்சா வேறு வேலை நாரத்தான்ப்பா செய்யும்.
சார் இந்த மாதிரி முக்க கவுண்டரெல்லாம் கொடுக்காதீங்க சார். சார் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கேளுங்க சார், நான் சொல்கிறேன். சரிப்பா, கொரோனாவை பற்றி ஒரு நல்ல கருத்தாக சொல்லி பார்ப்போம். சார் கொரோனாவை பற்றி பேச உங்களுக்கு என்ன சார் உரிமை இருக்குது? சார் கொரோனாவை பற்றி பேச யாருக்குமே உரிமை கிடையாது சார். சார் கொரோனாவை பற்றி, கொரோனாவுக்காக எத்தனை பேர் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுமா சார்? என்னப்பா சொல்கிற? சார் எவனா சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு செத்து போயிட்டானா? எவனா காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னு செத்து போயிட்டானா? எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னே தெரியாது சைனாலேருந்து வந்த அந்த கொரோனாக்காக உயிர் விடுறான் சார். கொரோனாக்காக உயிர் விடுறான் சார். கொரோனாக்காக உயிர் தியாகம் பண்ணுறான் சார். கொரோனாவை பற்றி பேச உங்களுக்கு இல்லை சார். எவனுக்கும் உரிமை கிடையாது. எவனும் கொரோனாவை பற்றி பேசக்கூடாது. தம்பி, பேசக்கூடாது நீ இவ்வளோ பேசுறியே, கொரோனாவை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற? சார் ஒரு தடவை இருமுனா கொரோனா சார். சார் ஒரு தடவை இருமுனா அதுக்கு பேர் கொரோனா சார். சார் ஒரு தடவை இருமுனா அது கொரோனா இல்லை சார். சொல்கிறத கேளுங்க சார். இந்த முதல்ல கட் பண்ணுங்க சார், இந்த வீடியோ கட் பண்ணுங்க சார். சார் தம்பி, என்னப்பா நீயே ஒரு தடவை இருமுனா கொரோனான்னு சொல்கிற, மறுபடியும் நீயே ஒரு தடவை இருமுனா கொரோனா இல்லைங்கிற, என்னதான்ப்பா நீ சொல்ல வர? சார் கொரோனாவை பற்றி பேச எவனுக்கும் உரிமை கிடையாது சார். ஆரம்பிச்சிட்டான்டா முதல்ல இருந்து. வாங்கடா அடுத்த ஆள்கிட்ட போவோம். யாருப்பா நீ? அட நம்ம கார்த்தின்னு கைதி கார்த்தி நினச்சிக்காதீங்க. இது நம்ம பழைய கார்த்தி. பல வருஷமா சினிமா துறையில இருந்து பல சாதனைகளை செஞ்ச நம்ம கார்த்தி. வாங்க கார்த்தி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். கார்த்தி எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? தம்பி, இன்ட்ரோலாம் நான் கொடுத்துட்டேன்ப்பா. நீ இப்போ கொரோனாவை பற்றி மட்டும் ஏதாவது சொல்லு. கொரோனாவை பற்றி எங்கிட்ட கேட்டால் எனக்கு என்ன தெரியும்? கொரோனாவை பற்றி, கொரோனாங்கிறது ஒரு வைரஸ், கொரோனாங்கிறது தொட்டா பரவாது ஒரு காய்ச்சல். கொரோனாவை பற்றி எங்கிட்ட கேட்டால் எனக்கு என்ன தெரியும்? கொரோனா தப்பிக்கணும், மாஸ்க் போடுங்க, கையில் க்ளவுஸ் போடுங்க. இதுக்கு மேலே கொரோனாவை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும்? தம்பி, தெரியாதுங்கிறதையே இவ்வளோ நேரம் சொல்றியே, தெரிஞ்சா எவ்வளோ சொல்லுவேன். சரி, கொரோனாவை தடுத்து நிறுத்த உங்ககிட்ட ஏதாவது வழி இருக்கா? நீ கொரோனாவை தடுத்து நிறுத்தணும்னா எல்லாம் மாஸ்க் போடுங்க, கையில் க்ளவுஸ் போடுங்க, எல்லோரும் கையை 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சுத்தம் பண்ணுங்க. எப்படிப்பா க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டே சுத்தம் பண்ணுறது? இந்த மாதிரி கவுண்டரெல்லாம் வரும்னு தெரிஞ்சு நான் கொரோனாவை பற்றி எதுவுமே சொல்கிறது இல்லை. கொரோனாவை பற்றி நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டீங்க. கொரோனாவை தடுத்து நிறுத்தது எப்படின்னா, எல்லோரும் நிலவேம்பு கஷாயம் குடிங்க. எல்லோருக்கும் இதை கருத்து சொல்கிறேன். எல்லோரும் கொரோனாவிலேருந்து தப்பிச்சிடுங்க, கொரோனாவை எப்படியாவது துரத்திடுங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம், பாய். ஏப்பா என்னப்பா கடைசியில் சூர்யா டைலாக சொல்லிட்டு போற? தம்பி, கொரோனாவை பற்றி கருத்து கேட்டால் ஏன் ஓடுறீங்க? தம்பி நில்லுங்க. சரி, அவரும் போயிட்டாரு. வேற யாராவது கூப்பிடுவோம். யார் இவர்? ரொம்ப நேரமாக கேமராவே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. அட, நம்ம கேப்டன். வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? ஏண்டா ஊரடங்குதுமா கேட்குற கேள்வியாடா இது? அது இல்லை, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்குறல, அதனால தான் நல்லா விசாரித்தேன். ஏண்டா என்ன பார்க்காம மைக்கு தேஞ்சு போச்சு, கேமரா வாடி போச்சு. ஏய்யா, உங்களை கூப்பிட்டதுனால சோவே நாரி போச்சு. கொரோனாவை பற்றி ஏதாவது நல்ல கருத்தா சொல்லுங்க. ஏண்டா கொரோனாவை பற்றி என்னடா சொல்றது? அப்படின்னா கொரோனாவை நிறுத்துறதுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க. கொரோனாவை நிறுத்தணும்னா ரோட்டில் போகிற 4 பேர் 4 அடி கேப் விட்டு நடங்கடா. மூஞ்சியில் மாஸ்கை போடுங்கடா, கையில் க்ளவுஸை போடுங்கடா. இப்படி செஞ்சா கொரோனா நின்றுமா? ஏயா, சமுதாயத்தில் இருக்க கொரோனாவை குறைக்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? ஏண்ட சமுதாயத்தில் இருக்க கொரோனாவை குறைக்க தான்டா இவ்வளோ நேரமாக கருத்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற கொரோனாவுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க? தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 2000 ஹாஸ்பிட்டலு. அந்த 2000 ஹாஸ்பிட்டல்லையும் டெய்லியும் கொரோனா அட்மிட் வந்துக்கிட்டு தான்டா இருக்குது. அதுக்கு காரணம் சமூக இடைவேளை இல்லை, லாக்டவுனுக்கு மரியாதை இல்லை. ஐயா சரி, சமூகத்தில் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள். கொரோனாவை ஆஸ்பத்திரியில் குறைக்கணும்னா என்ன செய்யணுங்கிறதையும் சேர்த்து சொல்லுங்க. என்ற சமுதாயத்தில் என்னைக்கு கொரோனா குறையுதோ அன்னைக்கு தான்டா ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிஷன் குறையும், சமுதாயத்துலேருந்து கொரோனா மறையும். வரட்டுமா? தம்பி ஷார்ட்டாக பேசினாலும் நல்ல ஸ்வீட்டாக ஒரு 4 கருத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. இந்த நேரத்தில் நான் வேற மைக்க தெரியாமல் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்கிறது அவருக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. அது வரைக்கும் எனக்கு நல்லது. தங்களின் நடிப்பு பிரமாதமாக இருந்தது. At this moment of celebration, let me call upon our beloved Tamil teacher to present a message for all the students. அமுதான தமிழே நீ வாழி, என் ஆவியிலே கலந்து நாவினிலே தவழும் அமுதான தமிழே நீ வாழி. வெல்ல தனையது மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ள தனையது உயர்வு என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க பணியாற்றும் எம் பள்ளியின் முதல்வர் உயர்திரு அருட்தந்தை வினுகே ஜோசப் அவர்களுக்கும் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றும் அருட்தந்தையர்கள்
ஃபாதர் ஜினிஸ், ஃபாதர் ஜோசப் அவர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்ற அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் பணியாற்றும் எம் பள்ளியின் துணை முதல்வர், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், என்னுடன் பணியாற்றும் சக ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எனது அன்பு கலந்த வணக்கம். ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் எனக் கேட்ட தாய் என்பதற்கேற்ப பிள்ளைகளை கனவுகளோடு வளர்க்கும் பெற்றோர்களுக்கும், இந்திய தேசத்தினுடைய எழில்மிக்க மாணவ செல்வங்களாக நமது லிட்டில் ஃபிளவர் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ செல்வங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என் அன்பு வணக்கம். கல்விக்கூடமும் கல்வியும் அவ்வளவு உயர்ந்ததா? அப்படிப்பட்ட நாட்டில் நாம் இருக்கின்றோமா என்ற நினைப்பு உங்களுக்கு வரலாம். 2015ஆம் ஆண்டு ஜூலை 17ஆம் தேதி தமிழகத்தில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் மேதகு மா மனிதர் அப்துல் கலாமிடம் ஒரு மாணவி கேள்வி கேட்டார். இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பெருமை எது என்று கேட்டார். அப்போது குத்துவிளக்கு ஏற்றிவிட்ட அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இப்போது நான் ஏற்றி வைத்த குத்துவிளக்கு இந்துக்களின் அடையாளம். இதனை பற்ற வைக்க பயன்பட்ட மெழுகுவர்த்தி கிறிஸ்தவர்களின் அடையாளம். இதனை ஏற்றிய நானோ ஒரு இஸ்லாமியர். இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமைதான் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பெருமை என்றார். இதனை ஏன் இன்றைக்கு கூறுகிறேன் என்றால், கல்விக்கூடத்தினுடைய சிறப்பையும் பள்ளிக்கூடத்தினுடைய பெருமையும் என்ன என்று பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் கல்வியினுடைய சிறப்பு கடலளவு பெரியது என்பதனை உணர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. பள்ளிக்கூடங்களின் பெருமை என்ன தெரியுமா? பள்ளிக்கூடங்கள் ஆலயங்களை விட சிறந்தது என்று நான் நினைப்பதுண்டு. ஏன் தெரியுமா? நீ கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் நீ ஒரு இந்துவாக இருக்க வேண்டும். நீ மசூதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு இஸ்லாமியனாக இருக்க வேண்டும். நீ தேவாலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் நீ ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் நமது லிட்டில் ஃபிளவர் பள்ளிக்கு வர வேண்டும் என்றால் நீ மனிதனாக இருந்தால் போதும். அது நமது பள்ளியில் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது என்பேன். கல்வி ஏழைகளுக்கு செல்வம், செல்வர்களுக்கு அணிகலன், வீட்டிற்கு விளக்கு, நாட்டிற்கு நன்மை, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு. கல்வி ஒன்றுதான் ஒரு மனிதனுக்கு பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை உதவக்கூடியது. கல்வி ஒன்றுதான் மாணவனோ மாணவியோ அவன் பிறந்த வீட்டையும் இந்த நாட்டையும் உயர்த்தக்கூடியது. உங்களுக்கு தெரியுமா, இது ஒரு உண்மை சம்பவம். 6 மாதத்திற்கு முன்னால், அதாவது ஒபாமா ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்னால், எல்லா தொழிலதிபர்களும் ஒபாமாவிடம் சென்று இந்த பில்கேட்ஸை நாடு கடத்த வேண்டும் என்று கூறினார்கள். அதிசயத்து போய் ஏன் என்று வியந்து கேட்டார் ஒபாமா. 100 பேர் வேலைக்கு எடுத்தால் 60 பேர் இந்தியக்காரனாக எடுக்கிறார். அதிலும் 30 பேர் தமிழ்நாட்டுக்காரனாக இருக்கிறான். அதுல 10 பேர் பெண்களாக இருக்கிறாங்க. அமெரிக்கக்காரங்க எல்லாரும் என்ன ஆகிறது என்று கேட்டார். நல்ல வேலை, ட்ரம்ப் இருக்கும்போது கேட்கல, ஒபாமா இருக்கும்போது கேட்டார்கள். அப்படியா செய்கிறார், நான் கேட்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பில்கேட்ஸை கூப்பிட்டார். என்னையா, எல்லா தொழிலதிபர்களும் உன்னை நாடு கடத்த சொல்லுறாங்க, எல்லா இந்தியக்காரனா நீ வேலைக்கு எடுக்கிறியாம்ல, கம்ப்யூட்டர் பிரிவுல, அதுவும் ஐடி பிரிவுல ஏன் இப்படி பண்றேன்னு கேட்டார். கொஞ்ச நேரம் யோசித்து விட்டு பில்கேட்ஸ் சொன்னார், ஒபாமா அவர்களே, அவர்கள் கூறுவதை போல் 100 பேருக்கு 60 இந்தியர்களை எடுக்கவில்லை என்றால் இந்த மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் அமெரிக்காவில் இருக்காது, இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கும், அது தெரிஞ்சுக்கோங்க என்றார். வியந்து போன ஒபாமா ஏன் என்று கேட்டார். இந்தியர்களிடம்தான் அறிவு இருக்கு, நம்ம அமெரிக்கர்களிடம் அந்த அளவுக்கு அறிவு இல்லையே என்றார். நேராக அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்துக்கு போனார். எல்லா அமெரிக்க மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் ஒரு அறையில் கூட்டி சேர்த்தார். அங்கு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார். ஏன் உங்களுக்கெல்லாம் 100 வருடமா ஆளுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, ஆனா இந்தியாவுல 100 பேருக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கூட இல்ல. அங்கே இருந்து வர்ற சத்யநாதல்லா
அமெரிக்காவினுடைய மைக்ரோசாப்டோட சிஇஓவாக பணியாற்றுகிறார். தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகிற சுந்தர் பிச்சை தான் கூகுளோட சிஇஓவாக பணியாற்றுகிறார். ஒரு சிவநாடார் தான் மிகப்பெரிய துறையில் கம்ப்யூட்டரில் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கெல்லாம் அறிவே இல்லையா என்று கேட்டார். அரங்கமே அமைதியாக இருந்தது. அங்கே அமர்ந்திருக்கும் ஒரு பெண் ஆசிரியை மேடைக்கு சென்று, ஒபாமா அவர்களே, அனுமதி கொடுத்தால் அதற்குரிய காரணத்தை நான் சொல்லுகிறேன் என்றார். அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இந்தியாவிலிருந்து சென்ற, அதுவும் தமிழகத்திலிருந்து சென்ற பெண் ஆசிரியை என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அதுவும் அமெரிக்காவிலே மாணவர்களுக்கு ஆசிரியரும் பெற்றோரும் கல்வியை மட்டும் சொல்லித் தருகிறார்கள். எங்கள் தமிழகத்திலோ பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களுக்கு கல்வியோடு சேர்த்து ஒழுக்கத்தையும் உழைப்பையும் சொல்லித் தருகிறார்கள் என்று கூறினார்கள். அத்துணை பேரும் ஒத்துக்கொண்டார்கள். அமெரிக்கர்களே நம்முடைய கல்வியையும் ஒழுக்கத்தையும் பார்த்து ஆச்சரியப்படும் போது நாம் ஏன் சாதிக்க கூடாது? நம்மால் ஏன் முடியாது? நம்மால் முடியும், நம்மால் சாதிக்க முடியும் என்ற எண்ணம் முதலில் நமக்கு இருக்க வேண்டும். ஆகவே மாணவ செல்வங்களே, இந்த கொரோனா லாக்டவுன் காலத்திலும் நம்மால் பள்ளிக்கு வர இயலாவிட்டாலும் நாம் வீட்டில் இருந்து கொண்டே நம் பெற்றோரின் ஒத்துழைப்புடன் நீங்கள் கல்வி கற்றுக் கொள்கிறீர்கள். வாய்ப்பு நமக்கு ஒரு முறைதான் வரும். அந்த வாய்ப்பை நாம் தவறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த சிரமமான காலகட்டத்திலும் மாணவர்களின் நலனே தன்னலன் என்று கருதி மாணவர்களுக்கு செயல்பாடுகளும் செயல் திட்டங்களும் எவ்வளவு பெஸ்டாக தர முடியுமோ அவ்வளவு உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நமது ஆசிரியர் பெருமக்கள். இந்த உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த கருவி கல்விதான். அக்கல்வியை பெற்று சிறப்போடு இன்றைய ஆசிரியர் தின விழா நன்னாளில் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களின் சார்பில் உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Your words were really an inspirational one, ma'am. I would like to thank you on behalf of all the students, ma'am. ஆசிரியர் என்பதற்கு அர்த்தம் புனிதம். வருங்கால சமுதாயத்தை சிறப்பாக உருவாக்குவதும் ஆசிரியர்களே. அதனால்தான் ஆசிரியர்களை இறைவனுக்கு சமமாக போற்றி வணங்குகின்றனர். அத்தகைய பெருமையுடைய ஆசிரியர்களை பற்றி பேச வருகிறார் நம் பள்ளி மாணவி சுதக்ஷனா. அன்பிற்கும் பண்பிற்கும் நேசத்துக்குரிய ஆசிரியர்களே, என் சக மாணவர்களே, அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நன்னாளில் ஆசிரியர் தின உரையாற்றுவதற்கு எனக்கு கிடைத்த இவ்வாய்ப்பை மிக பெருமையாக கருதுகிறேன். ஆசிரியர் பெருந்தகைகளே, அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். இன்று செப்டம்பர் 5 நமது கல்வி கண்களை திறந்து வைக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு நாம் நன்றி கடன் செலுத்தும் தினம். முதலில் இத்தினம் எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு விற்று தாளாய் பள்ளியில் கால் எடுத்து வைக்கும் நம்மை ஒரு புத்தகமாய் வெளிக்கொணர்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். இன்னும் 10 அல்லது 20 ஆண்டுகளில் நாம் ஒரு மருத்துவராகவோ, மாவட்ட ஆட்சியராகவோ, விஞ்ஞானியாகவோ, ஏன் ஒரு பெரும் செல்வந்தராகவோ ஆகலாம். ஆனால் நம் ஆசிரியர்கள் இன்னும் இங்கேயே நம்மை போல் பல மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டிக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நாம் கல்வியில் மட்டுமா வழிகாட்டப்படுகிறோம்? இல்லை இல்லை, அன்பால் பண்பால் குடும்பத்திற்கு நல்ல மகளாய், நாட்டிற்கு நல்ல குடிமகளாய், சமுதாயத்திற்கு வைரமாய் உருவாக்கப்படுகிறோம். இந்நாளில் நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கும் பரிசுகள், பாராட்டுகள், விருந்துகள் மட்டும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஊட்டாது என எங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியூட்டும் வகையில் நாங்கள் கல்வியில் சிறந்து, வாழ்வில் உயர்ந்து, சமுதாயத்தில் மலராய் மலர்ந்து மனம் வீசுகிறோம் என இவ்வேளையில் உறுதி கூறுகிறேன். இறுதியில் நான் விடைபெறும் முன் அனைவருக்கும் என் இனிய ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். நன்றி. தங்களின் உரை சிறப்பாக இருந்தது சுதர்ஷனா. டான்ஸ்
தங்களின் யோகா மிகவும் எளிமையாகவும் நளினமாகவும் இருந்தது. வணக்கம். ஒரு குழந்தையை முதலில் இந்த பூமிக்கு கொண்டு வருபவள் தாய். இரண்டாவதாக அந்த குழந்தையை சான்றோராக்குபவர் தந்தை. மூன்றாவதாக அந்த குழந்தையை தன் சொல்லாலும் எழுத்தாலும் மனிதனாக உருவாக்குபவர் ஆசிரியர். அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை, பொது அறிவு என பல்வேறு விஷயங்களை கற்பித்து உண்மையான வழிகாட்டியாக திகழ்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். அவர்களை ஆண்டுதோறும் கொண்டாட வேண்டியது நமது கடமை. இருப்பினும் ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம். ஆசிரியர் பணி என்பது வெறும் கல்வியை மட்டும் போதிப்பது இல்லை. ஒழுக்கம், பண்பு, ஆன்மீகம், பொது அறிவு என அனைத்தையும் மாணவர்களுக்கு எடுத்து கூறி அவர்களை சிறந்த மனிதர்களாக்கும் உன்னத பணியாகும். அப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான பணியை மாணவர்களுக்கு அளிக்கும் தன்னலமற்ற தியாக மனப்பான்மை கொண்டவராக இருந்தால் மட்டும் போதாது, கற்பிக்கும் தொழிலை நேசிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும். இந்த பொன்னான நாளில் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பிரார்த்தனைகளை விட மிகவும் உயர்ந்தது பொறுமைதான். அத்தகைய பொறுமையை கற்றுக் கொடுப்பது ஆரோக்கியம் தரும் யோகாதான். ஆம், இப்போது நம் பள்ளி மாணவர்கள் நமக்காக யோகா செய்து காட்டுவர். இன்று செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி. இன்றைய தினம் தத்துவ மேதையான் சர்வப்பிள்ளை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்தநாள். இவரது பிறந்த நாளை நாம் ஆசிரியர் தினமாக ஒவ்வொரு வருடமும் கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த இனிய வேளையில் நமது லிட்டில் ஃப்ளவர் பள்ளி முதல்வர், துணை முதல்வர் மற்றும் அருட்தந்தையர்கள் மற்றும் இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் பெற்றோர்கள் சார்பிலும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தின் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2007-08 கல்வியாண்டு முதல் நாம் ஒவ்வொரு சிறப்பு விருந்தினர்களுடனும் சிறப்பு கலை நிகழ்ச்சிகளுடனும் நமது ஆசிரியர் பெருமக்களை கௌரவித்துக் கொண்டு வருகிறோம். இந்த வருடம் நமது பள்ளி கல்வியாண்டு தொடங்கி 13 ஆண்டுகள் கடந்து 14வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் நடக்கும் இந்த விழா இன்று COVID-19 என்ற கொடிய வகை வைரஸ் தொற்றால்
நாம் அனைவரும் வீட்டில் உள்ளபடி விழாவினை கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த வைரஸ் தாக்குதலால் பலதரப்பட்ட வாழ்க்கை முறை மாற்றம் கண்டுள்ளது. இந்த தருணத்தில் பள்ளி மாணவர்களின் படிப்பை கருத்தில் கொண்டு நம் பள்ளி எடுத்து வரும் அனைத்து முயற்சிகளும் சிறப்புடையது. இந்த முயற்சியில் நம் பள்ளி இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களும் பல்வேறு இன்னல்களுக்கிடையில் மாணவர்களின் நலன் கருதி ஆன்லைன் வகுப்பு மூலம் நடத்தி வரும் இவ்வேளையில் நம் பள்ளி ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்து ஆசிரியர் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கல்வியாண்டு எப்பொழுது திறக்கும் என்ற கேள்விக்குறியில் நம் பள்ளி மாணவர்களாகிய நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு மூலம் நல்ல முறையில் பயன்பெற வேண்டுமாய் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த நல்ல தருணத்திற்கு வாய்ப்பளித்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் பள்ளி முதல்வருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வீட்டில் இருப்போம், முகக்கவசம் அணிவோம், சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவோம். நன்றி, வணக்கம். On this auspicious occasion, let's make some promises and make it true. So, let me call our friends to take oath on behalf of us, the students. Hello everybody, good morning to all. Respected orders, vice principal, coordinators, teachers and my dear friends. First of all, I welcome to our Little Flower Teachers Day celebration. First of all, wishing you Happy Teachers Day. இத்தருணத்தில் நான் உங்களுக்கு மாணவர்கள் சார்பாக சில ப்ராமிஸ் செய்து தரப்போகிறேன். I promise to show you respect. I promise to be in a good mood every day. I promise to keep learning how to better teach the class. I promise to expect only your best from you. I promise to show principal respect. I promise to help my class student. I promise to be in a good mood every day. I promise to not give up on school. I promise to provide help after the school. I promise to expect best from you. Thank you, teachers. I promise to be a good citizen. I promise to kind and care of each and every person in my daily life. I promise to provide physically safe learning environment. I promise that I will take care of each and every person in my daily life. Thank you. We all must follow this and make our teachers proud, and also to make our society a better one. வணக்கம். அன்பின் அடையாளமாய், பண்பின் பாசமாய், அறிவு கூர்மையாய் குழந்தைகளை எல்லாம் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை மிக சிறப்பானதொரு எதிர்காலமாக மாற்ற வல்லமை கொண்ட ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இந்த இனிய தினமான ஆசிரியர் தினத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தின் சார்பாகவும் மற்றும் அனைத்து பெற்றோர்களின் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நமது பள்ளியான லிட்டில் ஃப்ளவர் பள்ளி மென்மேலும் வளர்ந்து குழந்தைகளுக்கும் நல்ல வழிகாட்டியான ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டான பள்ளியாக வளர என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुज
अञ्जनि रोषिणि दिविसुत रोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते मयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिवदूत இந்த கடுமையான கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள இதோ கொரோனா முன்னெச்சரிக்கைகள். Hello everyone, my humble wishes and greetings to all our dedicating teachers. First of all, I want to say don't be panic. Let us know about coronaviruses. Coronaviruses are a group of related RNA viruses. They cause respiratory tract infections. The coronavirus was firstly discovered in domesticated chicks in the year 1930. In Latin, the corona means crown or wreath. Observing the structure of the virus, it was named as corona. In the first human, the coronavirus was discovered in 1960. In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections from common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The most recently discovered the coronavirus causes the coronavirus disease COVID-19. Comparing to MERS and SARS, the COVID-19 is more aggressive to spread, but the mortality rate is too low. The mortality rate of MERS is 34.4% and SARS is about 9.5%, but the mortality rate of COVID-19 is just 2%. Hence, we may relax ourselves. The COVID-19 is primarily spread through droplets when an infected person coughs or sneezes, or through droplets of saliva or discharge from the nose. The most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, and dry cough. Some people may have aches, pains, nasal congestion, runny nose, sore throat, or diarrhea. Some people become affected by coronavirus, but they don't have any symptoms. They don't feel unwell. Most people, about 80%, recover from this disease. The older people and those with pre-existing medical conditions such as high blood pressure, heart problems, or diabetes appear to be more vulnerable. There is no specific treatment for COVID-19. The treatment based on the patient's medical condition. இது உபயோகமாக இருக்கும் என நாங்கள் நம்புகிறோம். இதை நீங்கள் உங்கள் வாழ்விலும் கடைபிடித்து பாதுகாப்பாக இருப்பீர்களாக. கடவுள் இம்மண்ணில் தோன்றிய அனைவருக்கும் ஓர் உன்னதமான பரிசொன்றை அளிக்கிறார். அது அழகல்ல, அதனால் அது செல்வமாகிவிடாது. அது கலை. ஆம், இப்போது நம் பள்ளி மாணவர்கள் தம்மிடம் உள்ள கலைகளை நமக்கு காட்ட வருகின்றனர்.
மிகச்சிறிய அளவில் உதவி பெறினும் அதனை பேருதவியாக கொள்ள வேண்டும் என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்த உறுதுணையாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூற வருகிறார் நமது ஆசிரியை கோகிலா அவர்கள். Feeling thankfulness and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Today, I take the opportunity to put all my gratitudes into words. On behalf of the school management and all the students, I convey my special thanks to our chief guest, Reverend Father Joby John, Edimorial CST, Provincial Superior of St. Thomas Province, Kozhikode. Thank you, Father. Thank you for your valuable message and sparing your valuable time with us. Mr. Susay Rathinam, Sister Leela Sumati and Sister Queen Mary. Next, I want to extend my sincere thanks to our Reverend Principal, Father Binuke Joseph, for supporting us in a comfortable way. I want to extend my sincere and dedicated thanks to all the parents who gives a immense support to in all way. Next, I want to dedicate my thanks to all the teachers who supports for this program in a successful way. Next, I want to express my love and dedication to all my dear students for your valuable program and enjoyable thing. Thank you, children. Thank you all. Stay home, stay safe and stay educated. ஆசிரியை அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். Teachers play an important role in the development of any country. This is why it is vital to set aside a day when the teachers are given the recognition they deserve. We celebrate Teachers' Day to honor the contribution of teachers in our daily lives. Duties undertaken by teachers in the upbringing of children is immense, and thus being recognized with Teachers' Day is a step towards recognizing the profession and the role they play in our society. Thank you all. Stay home, stay safe, stay educated.